Praise the Lord. L'organisation ICBN vous accueille dans le programme New Life in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் புதுவாழ்வு என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ECBN ஸ்தாபனத்தார் வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Je me présente, je m'appelle Siméon, j'ai 20 ans, je viens de France. Je suis le fils d'un pasteur qui s'appelle Monsieur Magesh et le fils d'une dame qui s'appelle Madame Karunia. சகோதரர் பாஸ்டர் மகேஷ் அவங்களுடைய மனைவி சகோதரி காருண்யா அவங்களுக்கு பிள்ளையாக நான் இருக்கிறேன். பிரான்ஸ் நாட்டிலேருந்து நான் வந்திருக்கிறேன். எனக்கு வயது 20. இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Je rends gloire à Dieu et je vous invite tous à venir de notre église à Garges-les-Gonesse. நான் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துகிற கார்ஸ்-லெ-கோனெஸ் என்கிற பகுதியில் இருக்கிற திருச்சபைக்கு நீங்கள் வரும்படி வந்து கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை பணிவோடு அழைக்கிறேன். En ce jour, je remercie Aaron Anna de m'avoir proposé de partager la parole parmi tant de personnes qui allaient voir cette vidéo. பல மக்கள் பார்க்க போகிற இந்த ஊடகத்தின் மூலம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன். Ainsi donc, aujourd'hui, j'ai médité et j'ai eu par la grâce de Dieu quelques petits extraits de la Bible, quelques versets exactement. On va prendre le psaume 119, verset 9. நான் வேதத்தில் வாசித்த பகுதிகளிலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். சங்கீதம் 119வது அதிகாரத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்வோம். Verset 9. சங்கீதம் 119 வசனம் 9. Je vous le lis. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான்? உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்கிறதினால் தானே. Je peux m'arrêter là et vous dire, ici, il y a une question et juste après une réponse. இந்த வசனத்தோடு நான் நிறுத்துறேன். இந்த வசனத்தில் ஒரு கேள்வியும் நம்ம வாசிக்கிறோம், ஒரு பதிலும் இருக்கு. Donc je peux m'arrêter là et vous dire, à vous tous les jeunes qui m'écoutez, lisez la Bible et appliquez la Bible. இங்கே கேட்டுட்டு இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு நான் சொல்ல முடியும், இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் வேதத்தை வாசியுங்கள் என்று நான் வாலிபர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். Mais ce n'est pas que ça. ஆனால் இது மாத்திரம் இல்லை, ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது. On va prendre Luc chapitre 8 verset 11. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரம் வசனம் 11 எடுத்துக்கொள்ளலாம். Dieu nous dit que lire la Bible, c'est être pur, mais ce n'est pas que ça. வேதத்தை வாசிப்பது என்பது நம்முடைய வழியை சுத்திகரிப்பது மாத்திரமல்ல. Il faut savoir que Dieu nous a donné une conscience. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு நல்ல மனசாட்சியை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Ce n'est pas en lisant seulement la Bible qu'on devient pur. வேதத்தை வாசிப்பதினால் மாத்திரம் நாம் பரிசுத்தவான்கள் ஆவதில்லை. Si nous lisons à partir du verset 11, nous nous en rendons compte. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ceux qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais au cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. வசனம் 11 15 வரைக்கும். அந்த ஓமையின் கருத்தாவது, விதை தேவனுடைய வசனம், வழியருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவன் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுகிறான். கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும்போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆயினும் தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியினாலே கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி போகிறார்கள். முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள். கேட்ட உடனே போய் பிரபஞ்சத்திற்குரிய கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு பலன் கொடாதிருக்கிறார்கள். நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டு அதை உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்திலே காத்து பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். Ainsi donc, si, d'après le psaume 119, le jeune homme veut être pur,
சங்கீதம் 119 நாம் வாசித்த 9வது வசனத்தின்படி ஒரு வாலிபன் தன் வழியை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்றால் il ne faut pas juste lire la Bible. வேதத்தை வெறுமனே வாசித்தால் மாத்திரம் போதாது. Il faut d'abord être conscient. அதற்கு நாம் மனசாட்சியில வேதத்தை வாசிப்பதற்கு நாம் திறந்த மனதோடு இருக்க வேண்டும். Le verset 15 est clair. 15வது வசனத்துல தெளிவா நாம் வாசிக்கிறோம். Ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, வேத வசனத்தை உண்மையும் நன்மையுமான இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் la retiennent et portent du fruit avec persévérance. அந்த வசனத்தை காத்து பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். Un cœur bon, ஒரு நன்மையான நல்ல இருதயம், c'est ce que notre Seigneur recherche. அதை தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். Luc chapitre 18, லூக்கா 18வது அதிகாரம் du verset 9 au 14, லூக்கா 18வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலிருந்து 14வது வசனம் வரைக்கும் nous retrouvons cette fameuse parabole de Christ அங்க ஒரு அருமையான ஒரு ஓமையை நாம் வாசிக்கிறோம். sur le pharisien et le collecteur d'impôts. அங்க அந்த ஆயக்காரன் பரிசேயனுடைய அந்த ஓமையை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Alors, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisent les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » வசனங்கள் 9லிருந்து 14. அன்றியும் தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின சிலரை குறித்து அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார். 2 மனுஷர் ஜெபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். ஒருவன் பரிசேயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். பரிசேயன் நின்று, தேவனே, நான் பரிகாரர், அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப் போலவும் இந்த ஆயக்காரனைப் போலவும் இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். வாரத்தில் 2 தரம் உபவாசிக்கிறேன். என் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசம பாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணினான். ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்து கொண்டு, தேவனே, பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். அவனல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றான். Comme nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas juste en lisant la Bible qu'on devient pur. வேதத்தை வெறுமனே வாசிப்பதினால் மாத்திரம் நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவதில்லை. Non, nous devons avoir un cœur pur et pour cela, nous devons être conscients d'abord. நமக்கு ஒரு நன்மையான நல்ல இருதயம் நமக்கு வேண்டும். அதற்கு நம்முடைய மனசாட்சி சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். Ici, nous pouvons voir que ce collecteur d'impôts arrive auprès du Seigneur avec un cœur honnête. இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், இந்த ஆயக்காரன் ஒரு நல்ல சுத்த மனசாட்சியோடு தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Et ainsi, Dieu, en le voyant comme cela, dit dans le verset 14 qu'il est considéré lui comme juste. 14வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், தேவனே அந்த ஆயக்காரனை குறித்து சாட்சியிடுகிறார். அவன் நீதிமான் என்று சாட்சியிடுகிறார். Ainsi donc, si nous devons être purs, nous avons déjà une petite réponse. Il faut commencer par être juste. நாம் சுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் நீதிமானாக்கப்படுவது அவசியமானது. Ce qui est assez drôle, ஒரு வேடிக்கையான காரியம் என்னவென்றால், c'est que le premier livre de la Bible, qui est Job, வேதாகமத்தினுடைய முதல் புத்தகமாகிய யோபு புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம், on retrouve un homme qui n'avait aucune trace de la Bible ni de pasteur pour lui enseigner. யோபுனுடைய வாழ்க்கையில தன்னை நடத்துவதற்கு ஒரு மெய்ப்பன், ஒரு ஆவிக்குரிய தலைவர் இல்லாதிருந்தும், mais pourtant cet homme était juste. அப்படி இருந்தும் யோபு ஒரு நீதிமானாக இருந்தார். Et aujourd'hui, j'aimerais que tous les jeunes puissent avoir une source d'inspiration comme Job. இன்றைக்கு வாலிபர்கள் நாம் யோபுவை ஒரு முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களோடு
பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Dans le premier chapitre de Job, verset 1, யோபுவின் புத்தகம் முதல் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். il est écrit: Il y avait dans le temps juste un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. யோபு முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். ஊத்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாய் இருந்தான். Mais c'est contradictoire du coup, parce que dans le psaume 119, il est écrit qu'il faut se diriger d'après la parole du Seigneur. Or, Job lui-même n'avait pas la parole du Seigneur. நாம சங்கீதம் 119:9 வாசித்தோம். வழியை சுத்திகரிப்பது எப்படி? வேத வசனத்தினால் தான் வழியை சுத்திகரிக்க முடியும். ஆனால் யோபுனுடைய வாழ்க்கை காலத்தில் வேதாகமே தேவனுடைய வார்த்தையே யோபுவிடம் கொடுக்கப்படவில்லை. Ainsi donc, c'est là qu'on nous révèle la gloire de Dieu. அங்கதான் நாம் கர்த்தருடைய மகிமையை நாம் உணர்கிறோம், புரிந்து கொள்கிறோம். Dieu nous a distingués des animaux. ஆண்டவர் நம்மை மிருகங்களிலிருந்து வேறு பிரித்து காண்பிக்கிறார். Et vous savez tous que nous sommes différents des animaux à partir de la conscience. நம் மனசாட்சி உடையவர்கள் என்கிற அந்த நிலையில் மிருகங்களை விட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். Job avait uniquement sa conscience. யோபுவிடம் ஒரு நல்ல சுத்த மனசாட்சி இருந்தது. Et c'est cette conscience qui l'a fait rapprocher de Dieu. அந்த நல்ல சுத்தமான மனசாட்சி, நல்ல இருதயம்தான் யோபுவை தேவனிடம் நெருங்க வைத்தது. Le verset 8 est un verset que j'apprécie beaucoup. 8வது வசனம் எனக்கு பிடித்த ஒரு வசனம். L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué que mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. 8வது வசனம், கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார். Il n'y a personne comme lui sur cette terre. யோபுவை போல பூமியில் ஒருவரும் காணப்படவில்லை. Cette parole vient de l'Éternel. இந்த வார்த்தை கர்த்தரிடமிருந்து வருந்த வார்த்தை. Et quand je lis ça, இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கும்போது je me dis que Dieu est bon. இந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது கர்த்தர் உண்மையாகவே நல்லவர் என்பதை நான் அறிக்கையிட முடியும். Car il nous a donné à tous la conscience. ஏன்னா ஆண்டவர் நம்ம எல்லாருக்கும் மனசாட்சியை கொடுத்திருக்கிறார். Et il nous a montré à travers Job யோபுவின் மூலமாக கர்த்தர் நமக்கு காண்பிக்கிறார் qu'il faut s'en servir. அந்த மனசாட்சியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று காண்பிக்கிறார். Aujourd'hui, nous nous en servons de la mauvaise manière. இன்னைக்கு நாம் தவறான முறைகளில் நாம் வாழ்கிறோம். Voire nous nous en servons même plus. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த மனசாட்சியை நாம கவனிப்பது கூட இல்லை. Mais ce qui fait d'un homme enfant de Dieu, c'est un homme qui se repent chaque jour. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்கிறவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மனம் திரும்புகிறவர்கள். C'est donc un homme qui a une conscience pure. சுத்த மனசாட்சி உடையவர்களாக மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறவர்கள். Comme le collecteur d'impôts. அந்த ஆயக்காரனை போல. Ainsi donc, nous pouvons voir que Job, lui, ne possédait ni la Bible, ni pasteur, ni quoi que ce soit, mais grâce à sa conscience, il était apprécié de Dieu. யோபுவுக்கு ஒரு ஊழியரோ ஒரு சபை மெய்ப்பரோ எதுவுமே இல்லாத காலகட்டத்திலும் கூட கர்த்தரால் நற்சாட்சி பெற்றவராக யோபு இருந்தார். Et donc, Job était pur. அதனால் யோபு சுத்தமாக தன்னை காத்துக்கொண்டார். Car nous pouvons le voir dans Job chapitre 42. நாம் யோபு 42வது அதிகாரத்தில் வாசிக்க முடியும். Dans les derniers versets, கடைசி வசனங்களில் verset 12, 12வது வசனம், l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. கர்த்தர் யோபின் முன்னிலைமையை பார்க்கிலும் அவன் பின்னிலைமையை ஆசீர்வதித்தார். Si nous reprenons le premier chapitre, nous pouvons voir dès le verset 2, il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. நாம் யோபு முதல் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். யோபுவுக்கு 7 குமாரரும் 3 குமாரத்திகளும் பிறந்தார்கள். அவனுக்கு 7000 ஆடுகளும் 3000 ஒட்டகங்களும் 500 ஏர்மாடுகளும் 500 கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்ததுமன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள்.
Et si nous revenons à ce verset 12 du chapitre 42, 42வது அதிகாரத்தின் 12வது வசனத்துக்கு நாம் வரும்போது il est écrit, il posséda alors 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. 12:13 வாசிக்கிறோம். யோபு 42வது அதிகாரம். 14,000 ஆடுகளும் 6,000 ஒட்டகங்களும் 1000 ஏர்களும் 1000 கழுதைகளும் அவனுக்கு உண்டாயின. 7 குமாரரும் 3 குமாரத்திகளும் அவனுக்கு பிறந்தார்கள். Dieu l'a béni. தேவன் உண்மையாகவே யோபுவை ஆசீர்வதித்தார். Job n'avait rien encore une fois. யோபுவுக்கு எதுவுமே இல்லாதிருந்தது, ஒன்றும் இல்லாதவராக இருந்தார் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. Et donc, lorsque nous prenons le chapitre 1, Satan est venu défier Dieu en lui disant qu'il n'était pas digne de lui. யோபுவை குறித்து சாத்தான் தேவனிடத்தில் வந்து குற்றப்படுத்தி யோபுவை குறை சொல்லுகிறவனாக சாத்தான் தேவனுக்கு முன்பாக யோபுவை குற்றப்படுத்தினான். Mais Dieu lui dit, ஆனாலும் தேவன் சாத்தானை நோக்கி சொன்னார், qu'il n'est pas comme ce que tu penses. நீ நினைக்கிறது போல யோபு என்னை காரணமில்லாமல் விருதாவாக என்னை பின்பற்றவில்லை. Car jusqu'à la fin, Job a su rester digne enfant de Dieu. அவர் உண்மையிலேயே என் மீது அன்பு செலுத்தினபடியினால தான் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் யோபு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தார் என்று தேவன் சாத்தானுக்கு சாட்சியிட்டார். Pour moi et pour beaucoup de jeunes, Job doit être la source d'inspiration. எனக்கும் அநேக பல வாலிபர்களுக்கும் யோபு ஒரு முன் உதாரணமாக சாட்சியாக இருக்கிறார். Job était un homme qui n'avait rien, mais pourtant qui avait la crainte de l'Éternel. யோபுவுக்கு நம்மை போல வேத வசனமோ ஊழியர்களோ இல்லாத போதும் யோபுவிடம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தது. Si nous prenons le chapitre 1 du verset 20, nous pouvons lire: Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, se prosterna et dit: C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. யோபு முதல் அதிகாரம் 20-21 வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது யோபு எழுந்திருந்து தன் சால்வையை கிழித்து தன் தலையை சிரைத்து தரையிலே விழுந்து பணிந்து, நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான். Il a fait cela car le mal s'en est pris à lui. இப்படி ஏன் அவரால் செய்ய முடிஞ்சதுன்னா, அவர் வாழ்க்கையில பாடுகள் துன்பங்கள் ஏற்பட்டதுனால சொல்ல முடிஞ்சது. Mais jusqu'à la fin, il s'est accroché à l'Éternel. ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவர் கர்த்தரை சார்ந்து உறுதியாய் பற்றி இருந்தார். Il a été pur du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை தேவனை உறுதியாய் பிடித்திருந்தவராக யோபு இருந்தார். Et pour cela, nous prenons, nous les jeunes, comme exemple Job, mais Paul aussi a enseigné à Timothée qu'il faut aller lire la Bible. வாலிபர்கள் நாம் யோபுவை போல உறுதியாய் தேவனை பிடித்துக் கொள்வது போல பவுலும் தீமோத்தேயுடன் சொன்ன வசனங்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். 2 தீமோத்தேயு chapitre 3 3ஆம் அதிகாரம் verset 15. 15வது வசனம். Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உன்னை ரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானம் உள்ளவனாக்கத்தக்க பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை நீ சிறுவயது முதல் அறிந்தவன் என்றும் உனக்கு தெரியும். Nous ne sommes pas à l'époque de Job. நாம் இப்பொழுது யோபுவின் காலத்தில் இல்லை. Nous avons entre nos mains la Bible. நாம் நம்முடைய கைகளில் வேத புத்தகத்தை ஏந்தி இருக்கிறோம். Ainsi donc, Paul, quand il enseigne à Timothée, அதே போல பவுல் தீமோத்தேயுக்கு உபதேசிக்கும் போது nous devons nous être semblables à Timothée. பவுல் தீமோத்தேயு சொன்னது போல நாமும் தீமோத்தேயு போல காணப்பட வேண்டும். Car nous avons entre nos mains la Bible, l'Église, les pasteurs aujourd'hui. இன்றைக்கு நமக்கு மெய்ப்பர்களும் திருச்சபைகளும் நமக்கு வேதாகமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Et nous devons nous inspirer de cela. Et même si lire la Bible ne suffirait pas pour être pur, il faut, comme Job, utiliser sa conscience et utiliser le fait qu'on a une Bible entre les mains et la lire chaque jour de notre vie. வேதாகமத்தை வெறுமனே வாசிப்பது மாத்திரமல்ல,
யோபுவைப் போல ஒரு நன்மையான இருதயம், சுத்த மனசாட்சி உடையவர்களாகவும், அதே நேரத்தில் வேதாகமத்தை வாசிக்கிறவர்களாகவும், அந்த ஞான உள்ளவர்களாக்கத்தக்க பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை கையில் ஏந்தியவர்களாக, வாசிக்கிறவர்களாகவும் நாம் காணப்பட வேண்டும். Ainsi donc, le psaume 119, சங்கீதம் 119 சொல்லுகிறது போல, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? எப்படி ஒரு வாலிபன் தன் வழியை சுத்தம் பண்ண முடியும்? En se conformant à ta parole, கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதினால்தான் சுத்தம் பண்ண முடியும். il faut le diviser en deux. இதை நாம் இரண்டாக பார்க்க வேண்டும். Il faut d'abord être conscient, முதலாவது நாம் சுத்த மனசாட்சி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். faire comme ce collecteur d'impôts. அந்த ஆயக்காரன் செய்தது போல தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல மனசாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Il faut savoir ce qui est le bien et le mal, oui, mais il faut savoir que nous sommes des pécheurs. நாம் நன்மை எது தீமை எது என்பதை அறிந்திருப்பது அவசியம்தான். அதே நேரத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக நான் ஒரு பாவி என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுகிற அந்த நல்ல மனசாட்சி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். Ce n'est pas de venir à l'église et de se dire je viens à l'église donc je suis pur. நான் ஆலயத்துக்கு வருகிறேன் அதனால நான் சுத்தமா இருக்கிறேன்னு சொல்றது இல்ல. Non, c'est de se mettre auprès de Dieu et être avec un cœur honnête. நான் தேவனோடு ஒரு உண்மை உள்ளவனாக, தேவனுக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளவனாக நான் இருக்க வேண்டும். Il faut commencer par avouer ses torts à Dieu. இதை நாம் தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கையிடுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Il faut se repentir chaque instant de notre vie. நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் மனம் திரும்புகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். Et il faut se dire que chaque instant de notre vie, Dieu peut nous pardonner. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேவன் நம்மை மன்னிக்க ஆயத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut profiter de ça. அதற்காக நாம் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. C'est pour cela qu'il nous a donné la Bible. அதற்காக தான் ஆண்டவர் நமக்கு வேதாகமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Car il nous explique qu'il faut savoir utiliser sa conscience, mais aussi savoir faire la part des choses. நாம் சுத்த மனசாட்சி உடையவர்களாகவும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாகவும் நாம் இருக்க வேண்டும். Il ne faut rien abuser. நாம் எதையும் துர்ப்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது. Il faut savoir être juste auprès de Dieu. கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதி காணப்பட கர்த்தர் நம்மை நீதிமான்களாக்குவாராக. Mes frères et sœurs, எனக்கு அன்பான சகோதர je சகோதரிகளே, vous invite à viser la vie de Job. யோபுனுடைய வாழ்க்கையை உற்று கவனிக்கும்படி நான் உங்களை அழைக்கிறேன். J'ai dû faire court car on n'a pas beaucoup de temps. இந்த சுருக்கமான இந்த செய்திக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், அதிக நேரம் இல்லாததுனால. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous inspirez de la vie de Job, ainsi vous serez comme Timothée. யோபுனுடைய வாழ்க்கையை கவனித்து யோபுனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் போது தீமோத்தேயின் வாழ்க்கையை வாழ முடியும். Car Job, lui, n'avait encore une fois que sa conscience. யோபுவிடம் வெறும் நல்ல சுத்த மனசாட்சி மாத்திரமே இருந்தது. Ainsi donc, si vous utilisez d'abord votre conscience en sachant que vous faites le mal ou le péché, vous irez auprès de Dieu et avouez vos torts. நீங்களும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு விலகுகிற யோபுவை போன்ற மனசாட்சி உடையவர்களாக இருந்தால் ஆயக்காரனைப் போல தேவனுக்கு முன்பாக நான் ஒரு பாவி என்பதை ஒத்துக்கொள்ள முடியும். Par la suite, vous serez comme Timothée et vous vivrez la vie avec beaucoup d'envie. யோபுவை போல இருந்து ஆயக்காரனைப் போல தேவனுக்கு முன்பாக தன் பாவ நிலையை உணரும் போது தீமோத்தேயை போல கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசித்து ஞானம் உள்ளவர்களாக கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேத வார்த்தை நமக்கு உதவும். Et alors là, le psaume 119 prendra son sens. அப்பொழுது சங்கீதம் 119:9 வசனத்தினுடைய விளக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும். En se conformant à ta parole. வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ள முடியும். Car Timothée, lui, jusqu'à sa fin, il a suivi la parole du Seigneur. தீமோத்தேயும் கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி வரை கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி தன்னை காத்து கொண்டவர். J'espère pour vous que Dieu vous a parlé, mais en tout cas, à moi, il m'a parlé. Et je le rends gloire. நான் விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசி இருப்பார் என்று கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Roi des rois, Père céleste, toi qui es notre alpha et notre oméga, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur le Tout-Puissant. Nous t'adorons pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Nous sommes là, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Dieu. Nous avons, Seigneur Dieu, que nous sommes des pécheurs, Seigneur le Tout-Puissant. Nous ne sommes pas, Seigneur Dieu, des personnes dignes, Seigneur Dieu, d'être à tes côtés, Seigneur Dieu. Nous sommes, Seigneur Dieu, de ceux qui ont commis le mal, Seigneur Dieu.
Nous avons, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons fait de mal. Nous te demandons, Seigneur Dieu, le pardon, de nous bénir, Seigneur Dieu, et de nous protéger à présent, Seigneur Dieu, durant le reste de notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Guide-nous vers le droit chemin, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, révéler ta gloire, Seigneur Dieu, et que nous puissions vivre comme Job, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur Dieu, nous rappeler, Seigneur Dieu, que toi seul nous suffit, Seigneur Dieu. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, toi seul, Seigneur Dieu, pourra être là. Qu'on puisse être, Seigneur Dieu, pur, Seigneur Dieu, à tes yeux, et non pas à nos propres yeux, Seigneur Dieu. Car nous, Seigneur Dieu, nous nous trompons nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous pensons être purs à partir du moment où nous faisons quelque chose de bien. Mais cela n'est pas être pur, Seigneur Dieu. Être pur, Seigneur Dieu, signifie d'abord la repentance, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de nous avoir mis ça dans nos cœurs. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. ஆமென். Si vous avez quoi que ce soit comme question, நீங்க சொல்லுங்க. ஏதாவது கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்குமானால் Je ne serai peut-être pas apte à vous répondre, mais je me porte volontaire pour prier pour vous. பதில் சொல்வதற்கு ஒருவேளை எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்காக ஜெபிக்க நான் முயற்சி எடுக்கிறேன். Je serai enchanté de vous avoir au téléphone. நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுவேன். Je remercierai Dieu et je lui rendrai gloire. நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவேன், கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியும். Je vous laisse mon numéro, c'est le 07 69 96 12 65. என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Je vous remercie, gloire à Dieu. உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை செலுத்துகிறேன்.